বাংলাদেশ আর ইন্ডিয়া ফ্রিকশন হইল তো এবলা তোমার দিল ইন্ডিয়ার লগে না বাংলাদেশি দেখো হিন্দু মানুষে গরু তার লাগি একটা সিক্রেট একটা অ্যানিমাল আর বাংলাদেশে তো বহুত কুরবানি হয় গরুর খানি হয় এটা কমনে লইয়া ডিল করো This video I'm about to share with you, I want you to watch it in the light that I intended, and that is to foster a better understanding and harmony between different faiths and people. Now, I want to take you back to an experience I had a few years back when I was in Bangladesh, in the north of Bangladesh, a place called Sunamganj, and Sunamganj borders India. So you have a lot of movement in that region of Hindus and Muslims. Now, I walked into this shop with a group of friends. I always assume that everybody in Bangladesh is Muslim, and I greeted the shopkeeper, Assalamu alaikum, as is my habit. I can't remember whether he said anything back or not, but that's not relevant right now. As I was leaving the shop and the shopkeeper handed me my change, I noticed on his wrist he was wearing the red piece of string that Hindu people sometimes wear. So I asked, are they Hindu? And they said, yeah. I go, I never realized. And that's when everything else I started to notice. Behind him was his idols, his gods. And I saw that they had interacted just like friends. They knew that shopkeeper. And it was just like a normal transaction, just like every other daily transaction that you have. And I thought to myself, why did I ask this question? And what if I did know that they were Hindu before I walked into the shop? Would it have changed how I interacted with them? Would it have changed how I treated them? Why was I even asking this question? What did it matter? Because they treated me well. The transaction was done properly. There was no issues. And this led me to start contemplating about this deeper. I thought about how many a time people will tell you, oh, this person or that person is from a different religion, they're not like us. And it immediately creates a divide. And then you might end up treating people differently, and sometimes not as you would treat your own, just because they're from another faith. And they've done nothing. This person might be such an amazing, such a good, honest, trustworthy person, but because you know that they're not from the same faith as you, you start treating them differently. And this is a problem because very often we start stereotyping people wrongly and we treat them differently based on religion. And religion does not dictate how good a person is. People are people. Good people, bad people will exist in all religions. And we must start looking at things differently and not by the divides of religion itself. You see, over here in the West, we stay in our communities. Muslims will stay in Muslim communities. Hindus will stay in their communities. Sikhs will stay in theirs. And it's not really common for people like this to mix. But here was an example in Bangladesh where it was happening so well, so seamlessly, that you can't even tell that people are from different religions. If this could be remodeled elsewhere in the world, this would really bring communities together. We can coexist with one another seamlessly without any issues, without any thinking, you know what, we don't trust them or these people are like that. Because that's what happens often. People give you stereotypes and we start believing them. Now, I know there's been stuff recently in the news. The Hindus are being persecuted in Bangladesh. So this time around, when I went to visit Bangladesh, I wanted to speak to people who were of the Hindu religion and ask them questions about how they lived in a Muslim majority land. So here's the interview. I hope you enjoy it and you can get a better understanding of what life is like for Hindus who live in Bangladesh. I have with me Shingshong is a Bangladeshi who is of Hindu origin. His religion is Hinduism. 91% of the people in Bangladesh are Muslim, 8% are Hindus, and 1% are other faiths. For example, Christianity? Yeah, Christianity, Buddhism, and so on and so forth. Others, yeah. Okay. Ekhbar tura tension takhe manchor maze because Hindus takhoin ekhloge, Musliman takhoin ekhloge, Christian takhoin ekhloge. Not all the time, shob shomoy nai, but generally aki. Tami jantam sai tomar desa ki different dorom in Bangladesh. Ta কেমন দেখুন তোমার নিজেরে এটা কষ্ট লাগেনি না প্রথমে বলা লাগবে যে আমাদের এখানে আসলে সবাই একসাথে মিলেমিশে থাকে খুব একটা মানে দেখা যায় না ওটা মাঝে মধ্যে কিছু ঘটনা ঘটবো এবং ঘটে তো কি জাতীয় ঘটনা এখানে রাজনৈতিক কারণ আছে পলিটিক্স এটা মেইন কারণটা
এটার যেটা মনে হয় যে এটা বিশ্লেষণ করতে হলে একটু সময় নিয়ে করলে সবচেয়ে ভালোভাবে আমরা তুলে আনতে পারবো। তারপর মনে করেন যে এখানে আমাদের যে মানুষগুলা সবাই একে অন্যের সাথে কিন্তু মিলেমিশে চলে। যেমন আপনি যদি চিন্তা করেন আর 20 বছর আগেরটা দেখা যায় এই সময় আরও মানুষ বেশি একসাথে অ্যাডজাস্ট আছেন একজনের সাথে, হিন্দু মুসলমান হোক বা অন্যান্য ধর্ম হোক। কিন্তু যত দিন যায় দেখা যাচ্ছে যে এখানে কিছুটা ডিভিডেন্টটা বাড়তেছে, কিন্তু আগে তোরা আছে না। যেমন এখন সোশ্যাল মিডিয়া এটার জন্য পুরা দায়ী, কারণ সোশ্যাল মিডিয়ার মধ্যে অনেকে নিজের ফায়দার লাগিয়া স্পেশালি মনে হয় যে আমার ভিউ বাড়তো, আমার ফলোয়ার বাড়তো। এখন আমার যেটা মার্কেটও খাইব চলবো বেশি, আমরা ওটাই বেশি প্রচার করি। তো এইটার জন্য একটা আছে। তারপরে আমাদের যে চ্যানেলগুলো আছে স্পেশালি যারা আমাদের দেশের নাম করা যে জাতীয় চ্যানেলগুলো আছে তারা মনে হয় যে সত্য নিউজটা তুলে ধরে না, যার লাগিয়ে মনে হয় যে আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ তারাও মনে হয় যে আমাদের ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করে। তারা মনে হয় যে বিভিন্ন ভুল নিউজগুলো দেখায়, সত্য দেখায় কিন্তু ভুল নিউজ দেখায় 80%, আর 20% দেখায় সত্যটা। যার কারণে দেখা যায় সত্যটা নিচে পড়ে যায় আর মিথ্যাটা উপরে উঠে যায়, যার কারণে যারা অ্যাকচুয়াল ভুক্তভোগী এরা লুজার। আমার নর্মালি যতজন বন্ধু বান্ধব আছে সবার সাথে স্পেশালি রফিকুলের সাথে খুব ভালো সম্পর্ক, বা অন্যান্য যারা আছে এরা সবার সাথে আমার খুব ভালো সম্পর্ক। এরা আমার আজ পর্যন্ত মনে করেন যে এইভাবে ট্রিট করে নাই। তো ওইটা মানে যে আমাদের এখানে এলাকার মধ্যে মানুষগুলো আসলেই অন্যরকম। প্লাস হইলো মনে হয় যে এখানে সবাই মনে হয় যে অনেক আগ থেকে একসাথে বন্ডিংটা বালা। সত্যি বলটা আমরা ছোটো আমরা যখন দেখছি আমাদের বাড়িতে অল টাইম মনে হয় যে আমাদের অন্য কাস্টের লোকজন যাইতো, বসতো, গফ করতো। বা রফিকুলের আব্বা যে উনি আমাদের বাড়িতে ছোটোবেলা থেকে কন্টিনিউয়াসলি উনি যাতায়াত আসেন। কিন্তু দিন দিন আমরা আমাদের সবার এখন একজন মুসলমান পার্সন একজন মুসলমান বাড়িও কম যায়, একজন হিন্দু পার্সন একজন হিন্দু বাড়িও কম যায়, কারণ আমাদের সময় নেই। এখন সবাই সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যস্ত, সবাই ওখানে সময় বেশি দেয়, কিন্তু কেউ সাথে গিয়ে সময় দেয় না। যেমন আমিও তারে অনেক বিশ্বাস করি, আমার টাকা পয়সা অনেক সময় আছে না, আমি ওর অ্যাকাউন্টে রাইখা দিই অনেক দিনের লাইগা। মিডিয়া তো আছে, সোশ্যাল মিডিয়া, নিউজ পেপার, টেলিভিশন, বাট মানুষের মুখ থেকেও মিডিয়া রায়। একজনে আরো জনে আমরা একটা নিউজ দেয়, একটা খবর হয়, আমরা ট্রাস্ট হইল না, আমরা মানুষ এটা নাই, এটা লগা আরো জনে যে এক্সপিরিয়েন্স করছে না এই মানুষের লগে, তো এগুলা পয়লা দিন যেগুলা দেখে হিন্দু মানুষে না মুসলমান মানুষে দেখে না খ্রিস্টান মানুষে দেখে, তারা কইবা ওমালা তারা সবগুলো। ধরেন আপনি একজনের সাথে আইসা মিশছেন, বাংলাদেশে আইসা প্রথমে ইন্ডিয়াজন পড়ল, কিন্তু আপনি খারাপ মানুষের সাথে প্রথমে মিশে গেছেন, তখন কিন্তু আপনার ধারণা ওই রিলিজন খারাপ হইব। আর যেহেতু আমার সাথে মিশছেন হয়তো আমার কোনো খারাপ দেখছেন না আপনি এখন, যদি দেখতা তাহলে আপনারও ধারণা অন্যরকম হইতো। যেহেতু বালাগুলো দেখছেন আগে এর লাগে মনে করতে যে না এরা আসলে ভালো আছে। তো একজন দিয়ে আসলে জাজ করা ঠিক না, এখানে আসলে অনেক সাথে মিশা করার আছে। তো আসলে ওইজন যে একজনে কইছে ট্রাস্ট করা ঠিক না, যারা কইছে এরা হয়তো এমন মানুষ পাইছে যারা মনে হয় যে তাদের সাথে খারাপ আচরণ করছে। তো এর লাগে আমরা মনে হয় যে আমরা ব্যবহার দ্বারাই মনে হয় যে আরেকজনের নিজের দেশ নিজের রিলিজন সবগুলা রিপ্রেজেন্ট করতে পারবো ভালোভাবে। বাংলাদেশ তো মুসলিম মেজরিটি, তোমার কোনো প্রবলেম হয়নি, ক্ষতি হয়নি তোমার চলাফেরা, তোমার প্রপার্টি কিনা, এটার মাঝে কিছু প্রবলেম হয় না? আমরা দেশও ইউকের মাঝে একটা আছে জিনিস, সবে ইকুয়াল, সব আর কি সমান না, ইকুয়াল আমার দেশও সমান, কিন্তু হ্যাঁ তবে সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে রাজনৈতিক কিছু ফায়দা অনেক নেই, এটা কিন্তু রিলিজনের কেন আয় না। এটা রাজনৈতিক যে যার রাজনৈতিক দল করে ক্ষমতা যে আছে ওখানে কিছুটা অপরচুনিটি পায়, মানে আমাদের পলিটিক্সটা ওই রকমই। এখানে তোমার মন্দির টেম্পল এটা সব এখানে আছে, সবগুলো আছে সমস্যা আমাদের এখানে মন্দির টেম্পল সবগুলোই আছে, সমস্যা নাই এবং খুবই ভালোই আছে, এটা কোনো সমস্যা নাই। আমাদের আসলে মৌলিদার জেলার কথা যদি হই, মৌলিদার জেলার নিয়ে মনে হয় যে আপনি সারা বাংলাদেশের ভিউ পাইতা না, আর মৌলিদার জেলাটা আসলেই অন্যরকম একটা জেলা। হিন্দু মানুষে আর কি তারা গরু তারা লাগে একটা সিক্রেট একটা অ্যানিমাল, একটা সিক্রেট জিনিস। আর বাংলাদেশে তো বহুত কুরবানি হয়, গরুর খানি হয়, এটা কমলে লইয়া ডিল করো না, এটা সমস্যা হয় না, কারণ সবাই তো মনে হয় যার যার এরিয়ার মধ্যেই আসলে গরু যখন কুরবানি দেয় তাদের এরিয়াতে দেয়, আমাদের বাড়িতে তো আইনা দিতে আসে না, এটা সমস্যা নেই। তো এটা সমস্যা হয় না। তবে আমরা আগে এখন মনে হয় যে আপনি একটা এরিয়াতে আসুন, এরিয়ার মনে হয় যে আবহাওয়াটা ওরকম, আবহাওয়ার সাথে মানিয়ে চলা লাগবে। যেহেতু 91% মেজরিটি হলো মুসলমান, সো আপনার গরু মাঝে মধ্যে মনে করেন যে আপনার পাশের টেবিলে খাইব একজনে, আপনি ওই টেবিলে খাই না, এটা মনে হয় যে সমস্যা হইলে ওইটা ধরা উচিত না, কারণ আপনি তো খাই না। আপনার সিমিলার আমরা মুসলমান যেন অ্যালকোহল আর কি শরাব, আমরা লোক এক টেবিলে বইতাম পারি না, সেই যে অ্যালকোহল খাই না, তো তুমি হইরা তা হইতার মাঝে মানে একটু মানে কাছাকাছি অত মানে একটু দূরত্ব বজায় রেখে চলি আর কি। এবলা দেখলাম বাংলাদেশও যেনে আওয়ামী লীগ এবলা শেষ হয়েছে, বহুত বাংলাদেশি মানুষে হইরা দ্যাট ইন্ডিয়ার লগে তোরা তারার একটা ফ্রিকশন হইল, বাংলাদেশ আর ইন্ডিয়া ফ্রিকশন হইল। ইন্ডিয়া তো হিন্দু মেজরিটি কান্ট্রি, আর ইন্ডিয়া তো একদিন আছিল সব বাংলাদেশও ইনক্লুডেড আছিল ইন্ডিয়া সবটা। তো এবলা তোমার দিল ইন্ডিয়ার লগে না বাংলাদেশি দেখো
বাংলাদেশ তো মনে হয় যে বাংলাদেশ আমার দেশ মানে আমারই, ওইটাও মনে হয় যে আর ইয়ে হয় না। তো আগে ইন্ডিয়া সম্পর্কে বলি। ইন্ডিয়াতে মনে হয় যে হিন্দুদের একটু সিম্পিতি আছে, এটা কারণটা আমি কই। ধরেন সৌদি আরবে মক্কা মদিনা আছে বিদায় সৌদি আরবের প্রতি একটা সিম্পিতি মুসলমানের আছে। তো হিন্দুদের প্রায় 90% মন্দির বা তীর্থস্থান সবগুলা ইন্ডিয়াতে, যার কারণে মনে হয় যে ইন্ডিয়ার প্রতি একটা সিম্পিতি থাকে যে না ওইখানে আমরা যাইতাম হইব, গিয়া তীর্থ ভ্রমণ করতে হইব, মন্দির দর্শন করতে হইব, একটা পুণ্যের জায়গা। তো এর জন্য যে মনে করেন যে বাপ চাচা দুইজন, বাপ চাচা মাইল লাগলে আমি কিন্তু বাপের পক্ষ নিব, ন্যায় যেটা ওইটা। আর আমি কিন্তু চাচা পক্ষ নিতাম না, হয়তো আমার চাচার প্রতি তোমার মাইন্ডের মধ্যে বাপ বাংলাদেশ, অবশ্যই বাপ বাংলাদেশ। হ্যাঁ। তো আমরা তো মনে হয় যে আমাদের দেশ যে মা মনে করি, আর এটা আমাদের ধর্মীয়ভাবে আমরা দেশে মা হয়ে সম্বোধন করি। তো আমরা মারে কোনো চারটা না, ধরুন মা আর চাষি, চাষিরে আমি ভালো পাই, বাট মার তাই কে নাই। বিউটিফুল আনসার, বিউটিফুল আনসার। গত দুর্গা পূজায় আমি নিজে তারার পূজা মন্দিরগুড়া মণ্ডপগুড়া ফাড়া দিছি। ওরা আমরা প্রতিবেশী, ওরা আমরা শত্রু না, ওরা আমরা ভাই। আমরা চাই না যে আমাদের কোনো কারণে বা কোনো অশুভ শক্তি ওদেরকে, বা ওরা ওদের ধর্ম পালন করুক, আমরা ধর্ম পালন করি। আমরা নবী করিম সাল্লাল্লাহু সাল্লামেও বলে গেছেন যে কারো ধর্ম নিয়ে আমরা করতাম না, কারো ধর্ম থেকে আমরা সরাসরি আঘাত করতাম না। তা আমরা এই জিনিসগুলো মানতে হবে। আর অনেকজনের অনেক মতামত থাকতে পারে, কেউ হিন্দুকে ভালো নাই, এইটার অনেক, যার আমারও অনেক কিছু পছন্দ আছে, অপছন্দ আছে। তো আমি এই জিনিসগুলো একটু ফোকাস করতাম, বলবো অনেকে অনেক কিছু বলবে। আপনার মতে আর কি, যেমন যে লিগগুলা বাংলাদেশে অবৈধ রয়েছে, ওই লিগগুলা হয়তো তারা মন্দির ভাঙছে বা হিন্দুদের উপরে অ্যাটাক করছে, অ্যাটাক করার পরে তারারে আপনার মুসলিমদের দিয়া ব্লেম দিছে। I hope you enjoyed watching that. Now, I'm sure that there's going to be many different views about all this. Some of you may not, agree with some of the things that have been said. In fact, the person I was speaking to did also mention that other Hindus who live in Bangladesh may have different views about this. And he was very careful about wanting to represent the most common viewpoints. So if you are somebody who's a Hindu and living in Bangladesh, please share with me your experiences, write them in the comments. And you heard me speaking to those group of people in the cafe, those young people who said that they were protecting the places of worship of the Hindus when there was chaos happening in Bangladesh, when the government was removed. You've heard what they've had to say. And these people, this is, my point of view, that we as Muslims should protect the places of worship. We should protect innocent people and their lives and their livelihood and everything else. Do share with me your comments, and don't forget, please give this video a like, share and subscribe to the channel.